والصلاة والسلام على رسول النبی الکریم۔ میرے سبھی آشتا کے نوجوانوں، بزرگوں اور اسٹیج پر تشریف فرما سبھی بزرگوں، دوستوں، علماء کرام اور ہمارے رہنمایان ملت، قوم و ملت، الحمدللہ آج ہم زندہ دلان آشتا کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور آج کا اجلاس دو عنوانوں پر ہے۔ ایک نعت پاک کا مشاعرہ جس میں حمد اور مرقبت اور نعت پاک سنی جائیں گی اور سنی جا رہی ہے۔ تحفظ انسانیت اور تحفظ اوقاف، یہ عنوان دیے گئے ہیں۔ کچھ بات ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ان سے اور کچھ ان سے کرنا کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارا ہر قدم ہم دعوت زبان سے نہیں دیں گے، ہم دعوت ہمارے کردار سے دیں گے، ہمارے عمل سے دیں گے، ہمارے قول سے دیں گے، ہمارے فعل سے دیں گے۔ ہم جہاں نوکری کرتے ہیں تو ہم اپنے مالک کا کام ایمانداری سے کریں۔ اگر ہم مالک ہیں تو ہمارے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ ہم ہمارے اہل وطن کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آج بات کی جا رہی ہے تحفظ انسانیت کی۔ انسانیت قائم رہتی ہے انصاف سے۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو انسانیت قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور سیکولر ملک ہے۔ ایک بات میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، چناؤ ہوتے ہیں، ہم سب ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، جمہوری حکومت بنتی ہے، صوبائی حکومت بنتی ہے، مرکزی حکومت بنتی ہے۔ صاف کہنا چاہتا ہوں، حکومت بننے کے بعد جمہوریت ختم نہیں ہوتی ہے، جمہوریت شروع ہوتی ہے۔ چند دن پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہاں کے ذمہ دار حکام اپنے آپ کو راجا سمجھتے ہیں اور راجا کی طرح فیصلے نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کا خیال نہیں کرتے۔ جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے ڈنڈا چلانا چاہتا ہے، نتیجے میں ملک کی بدنامی ہوتی ہے، ملک رسوا ہوتا ہے، ملک ذلیل ہوتا ہے، ملک کی ترقی رکتی ہے۔ ملک کی ترقی ہوگی امن سے، بھائی چارہ سے۔ ملک میں ٹورزم، دنیا کے لوگ یہاں آئے گھومنے کے لیے، دنیا کے لوگ یہاں آئے علاج کے لیے، دنیا کے لوگ یہاں آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لوگ آئے یہاں فیکٹریاں لگانے کے لیے۔ لیکن جب ملک میں بدامنی ہوتی ہے، دنگے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تو دنیا کی توجہ ہندوستان پر نہیں ہوتی۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ دنیا کے لوگ یہاں آئیں اور پیسہ لگائیں، اور دوسری طرف منمانی کر کر فرقہ پرستی پھیلائی جاتی ہے۔ ملک کے لیے آتنکواد جتنا نقصان دہ ہے، فرقہ پرستی بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے۔ اور فرقہ پرستی کسی کی بھی طرف سے ہو۔ ایک طرف آپ گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ لو جہاد کی بات کرتے ہیں، جب وہی واقعہ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے تو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اور غیروں کے ساتھ ہوتا ہے تو فرق آتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کسی کے مکان توڑے جائیں۔ سپریم کورٹ میں جمیعت علماء ہند نے
गिलानी साहब ने पिटीशन लगाई और उसमें कामयाबी मिली किसी हद तक। लेकिन फर्क देखा कि जब मुसलमान ने ज्यादती की उनके घरों को तोड़ा गया और गैरों ने ज्यादती की उनके घरों को नहीं तोड़ा गया। हम नहीं कहते उनके घरों को तोड़े आप, हम नहीं कहते। घर सबका होता है, एक फर्द गुनाहगार है, एक फर्द ने जुर्म किया है, उसमें माँ भी रहती है, बहन भी रहती है, बेटी भी रहती है। आप घर तोड़ते आपसे गायों का कुत्तों का प्रबंधन नहीं हो रहा, सारे कौन चीज रहा है, सड़क पर गाय मारी मारी फटती है। कैसी हुकूमत है? करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गाय के प्रबंधन के लिए। जब गायों को हटाने की बात आती है तो कहते हैं हमारा पशु, और जब फसाद फैलाना होता है तो गौ माता। 40 साल क्या तरीका है? गौ माता है कि हमारा पशु आस्ते करे, और जो अखबार हमारा पशु लिखता है उस पर कार्रवाई करे, और गौ माता को सही तरीके से जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है प्रबंधन करे। भोपाल में 40 कुत्ते एक बच्चे को काटते हैं, आप प्रबंधन नहीं करते। ऐसे कैसे मुल्क तरक्की करेगा? कैसे इंसानियत होगी? कैसा सेकुलरिज्म होगा? आप कह रहे हैं कि फलानी नदी के किनारे गोश्त की दुकानें बंद, तो भाई साहब नर्मदा नदी से ज्यादा पवित्र गंगा नदी है, यमुना नदी है। बातें बहुत करने की हैं, मदरसे तालीम की बात आती है। बाल आयोग जब जाता है किसी मदरसे में चला जाता है, बच्चे बेचे जा रहे हैं, चौराहे चौराहे बच्चे भीख मांग रहे हैं। उस बाल आयोग को उसकी फिक्र नहीं है। अच्छे खासे चलते हुए मदरसों की बात करता है। मेरी बात हुई, चले छोटे छोटे मदरसे, मैंने एक तरफ तो आप बात कहते हो फॉरेन करेंसी आती है, फिर छोटे गरीब मदरसे। मैंने कहा आप आइए, मैं आपको 1000 एकड़ के मदरसे भी दिखाता हूँ और 2 कमरों के कॉलेज भी दिखा देता हूँ, आइए देखिए। बंद करिए, बाहर आए को अपना काम करना चाहिए। गरीब बच्चों की परवरिश हो, गरीब बेचे न जाए। अभी चंद दिन पहले भास्कर में खबर आई कि गरीब बच्चे बेचे जा रहे हैं, जगह जगह चौराहे पर बच्चे भीख मांग रहे हैं। बाल आयोग को उसके सुधार की फिक्र करना चाहिए, मदरसों की फिक्र वो छोड़े। हमारे मदरसे कानूनन हम मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ना दारुल देवबंद का रजिस्ट्रेशन है, ना नदवतुल उलमा का रजिस्ट्रेशन है। हमारे मदरसे कानून के मुताबिक सोसाइटी से चल रहे हैं और बात की जायदाद है हमारी अपनी ही, हमने खर्च करके बनाई है। हमारे कानून हमारी मर्जी से बनना चाहिए और कौन होते हैं बनाने वाले? वक्त एक्ट 1954 जमीयतुल उलमा हिंद के मशवरे से बना। अंग्रेजों के जमाने भी जो कानून बनाए जाते थे वो मुसलमानों के मशवरे से बनाए जाते थे। आप वक्फ तरमीम बिल लेकर आ रहे हैं, सारा मुल्क का मुसलमान मुत्तहिद होकर उसकी मुखालिफत कर रहा है। चंद बिके हुए लोग उसकी तारीफ में खड़े हैं। आज के उन्वान में ये भी शामिल है। हम इस जलसे के अंदर भी ये ऐलान करना चाहते हैं, पूरे मुल्क के है। हमारे अकाबरीन से पूछिए, मुस्लिम बरसल्ला बोर्ड से पूछिए, जमीयत उलमा हिंद से पूछिए, हमारी और तंजीमों से पूछिए। उसके बाद आइए, आप जमहूरियत की ताकत पर मनमानी करना चाहते हैं। ये जमहूरियत सारे लोग थाने में रिपोर्ट ही तो लिखाना चाह रहे थे, लिख रहे थे, आपने रिपोर्ट नहीं लिखी, गलत करा दिया, बदतमीजी करा दी, फिर हमको कसूरवार ठहराया जा रहा है। आपको रिपोर्ट लिखनी थी। हम मांग करते हैं कि किसी भी मजहबी पेशवा हो, वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, हजरत मोहम्मद हो, अगर कोई उनके खिलाफ गुस्ताखी करता है, ऐसे शख्स के खिलाफ सजाए मौत का कानून बनना चाहिए। शुक्रिया।